सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहले एक नज़र पाउने आ अज दीआं खास खबरां ते। गलवान वादी च भारती ते चीनी फौजां पिछे हटियां, पर भारती फौज एहतियात वजों अजे भी चौकस। रूस नूं पिछे छड्ड के भारत कोरोना नाल प्रभावित देशां दी सूची च पहुंचा तीजे स्थान ते। भारत च कुल केसां दी गिणती पहुंची 7 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ। कोरोना के वध रहे केसां के मद्देनज़र कैप्टन सरकार ने वधाई सख्ती। हुण दूजे सूबਿਆਂ ਤੋਂ आउण वालिਆਂ ਲਈ जारी हुई नवीं एडवाइजरी। कोरोना दौर च भी सियासी उथल पुथल जारी। सुखबीर बादल ने पट्टिया सुखपाल खैरा का सियासी सलाहकार दविंदर सिंह बीला, जबकि ढींडसा ने कांग्रेस चलाई सन। मलेशिया च खुदकुशी करने वाले नौजवान की मृतक देह लैके उसके घर पहुंचे सांसद भगवंत मान मुताबक बेरोजगारी बन रही है नौजवानों के प्रवास का कारण। ते हुण खबरां दा विस्तार। गलवान वादी च भारती और चीनी फौजां विचाले हुई झड़प तो 20 दिनों बाद मामूली सफलता मिली है, क्योंकि दोवां धिरां ने फ्लैश पॉइंट तो पिछे हटना शुरू कर दिता है। दोवें मुल्कां दीआं फौजां विचाले घट्टो घट्ट 3 किलोमीटर का बफर जोन सुझाया गया सी ते 2, 22 और 30 जून नूं लैफ्टीनेंट जनरल पद्धर की मीटिंग दौरान इस ते सहमति बनी सी। गौरतलब है कि चीन नाल चल रहे तनाव दरमियान भारती फौज वालों लद्दाख च लगभग 30,000 जवान तैनात किए गए हैं। इस तो इलावा कुछ पैरा स्पैशल फोर्सिस जिहड़ियां 2017 विरुद्ध पाकिस्तान विरुद्ध की गई सर्जिकल स्ट्राइक च अहम भूमिका निभाउण वालियां सेनावां सन, उन्होंने भी लद्दाख भेजा गया है। रूस नूं पिछे छड्ड के भारत कोरोना नाल प्रभावित देशां की सूची च तीजे स्थान ते पहुंच गया है। हुण भारत तो वध मरीज़ सिर्फ अमरीका ते ब्राज़ील च हन। भारत च रोज़ाना 24,000 के करीब कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। इन्हां च कई मरीज़ अजिहे भी हैं जिन्हां दा कोरोना का कोई लक्षण विखाई नहीं दे रहा, पर वो दूजे लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। देश विच कोरोना संक्रमित लोगों की गिणती 6,97,101 तो पार हो गई है। बीते 24 घंटिया 23,932 मरीज़ वधे ने। हुण रोज़ाना आ रहे केसां की गिणती ज़्यादातर 23 दिन दे विच दुगनी हो रही है। रफ्तार इहो रही तो इसे महीने के अखीर तक 50,000 ते अगले महीने के तीसरे हफ्ते तक 1 ਲੱਖ मरीज़ रोज़ वधणगे। बीते 24 घंटिया देश च 15,826 मरीज़ ठीक हुए ने, जबकि 420 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र च सब तो ज़्यादा 6,555 केस सामने आए ने। देश विच कुल संक्रमित मरीज़ों के विचों 60% तो ज़्यादा ठीक हो गए ने। चंडीगढ़ च रिकवरी रेट सब तो ज़्यादा 86% है। भारत विच कोरोना वायरस के मामले ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ रूस तो ज़्यादा हो गए। इस दे नाल ही भारत दुनिया का तीसरा सब तो संक्रमित देश बन गया है। पिछले 10 दिन के अंकड़े देखिए तो भारत विच मामले काफ़ी तेज़ी नाल वधे ने। रूस विच जिथे 67,634 केस मिले, जबकि भारत दे विच उत्थे ही 2,09,19 मामले सामने आए ने। भारत विच संक्रमण का पहला मामला 30 जनवरी नूं सामने आया सी। इस दे 110 दिन बाद यानी कि 10 मई नूं ये गिणती वध के 1 ਲੱਖ हो गई। इस तो बाद मामले तेज़ी नाल वधण लगे। महज 15 दिनों के विच ये आंकड़ा 2 ਲੱਖ तो पार हो गया। इस तो बाद संक्रमित लोगों की गिणती 2 तो वध के 3 ਲੱਖ होण दे विच महज 10 दिन लगे। 3 तो 4 ਲੱਖ होण दे मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ महज 8 दिन ਤੇ ਹੁਣ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6 दिन ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 दिन ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। दिल्ली के मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट फॉर डेंटल साइंसिस के जूनीयर रेजिडेंट डॉक्टर अभिषेक भयाना की कोरोना वायरस नाल मौत हो गई। उसनू छाती च जकड़न ते साह लैण च तकलीफ हो रही सी।
ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਟੈਸਟ 2 ਵਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਸ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 72,000 ਮਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ अपील की जा रही है कि तुसी प्लाज्मा डोनेट करो। पिछले हफ्ते हम लोगों ने प्लाज्मा बैंक शुरू किया था, देश का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक कोरोना का इलाज नहीं है, लेकिन तब तक प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा के जो ट्रायल किए गए दिल्ली में, ट्रायल के जो नतीजे आए वो नतीजे ये दिखाते हैं कि प्लाज्मा से लोगों को कोरोना में मदद मिलती है। जो मॉडरेट पेशेंट हैं वो सीवियर होने से बचते हैं, उनकी स्थिति सुधर जाती है, मौत के ऊपर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया था। अभी तक दिल्ली में प्लाज्मा लेने वालों की अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि किसी को पता नहीं था प्लाज्मा चाहिए तो कहाँ जाएं। अब वो अफरा तफरी कम हुई है। पिछले कुछ दिनों के अंदर लोग, सबको पता है, ILBS जा सकते हैं, ILBS में प्लाज्मा मिल रहा है। पिछले हफ्ते 4-5 दिन, बृहस्पतिवार को ये प्लाज्मा बैंक शुरू हुआ था। पिछले 4-5 दिन में जितनी डिमांड है प्लाज्मा की वो बहुत ज़्यादा है और जो सप्लाई है वो बहुत कम है। मतलब प्लाज्मा डोनेट करने वालों की संख्या कम है, प्लाज्मा की मांग करने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो अगर प्लाज्मा डोनेट करने वालों की संख्या नहीं बढ़ी जल्दी से तो थोड़े दिन में जो स्टॉक में प्लाज्मा इनके पास पड़ा हुआ है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है हाथ जोड़ के कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। इसमें घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं आएगी, किसी तरह का कोई दर्द नहीं होगा। आपके आने जाने का पूरी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਨ ਰਿਕਾर्डिंग भी सुनाई। अभी तक पिछले कुछ दिनों में कई लोगों ने प्लाज्मा दिया है। एक तरह से वो समाज की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। मैंने कल कुछ लोगों से बात की जो कोरोना से ठीक हो गए थे, जिनको 14 दिन पूरे हो गए थे। उन लोगों को फ़ोन करके मैंने खुद उनसे बात की और मुझे बहुत खुशी हुई जो रिस्पांस मुझे उन लोगों से मिला। सब लोग प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तैयार बैठे हैं। करण जी नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर। अच्छा करण जी, आपको कोरोना हुआ था ना? जी सर। अभी ठीक हो गया? हाँ जी सर, बिल्कुल सर। अच्छा, कितने दिन हो गए ठीक हुए? सर अभी सर आप सीएम बोल रहे हैं सर? हाँ हाँ, मैं सीएम ही बोल रहा हूँ आपका। हेलो सर। हेलो सर। तो मुझे एक महीने से ऊपर हो गया सर। अच्छा, बहुत अच्छा। ज्यादा तकलीफ तो नहीं ना कोरोना में? नहीं सर, को हॉस्पिटल में था सर, मैं मैक्स में सर। अच्छा, तो ज्यादा वो ब्रेथलेसनेस और वो सांस की दिक्कत हो गई थी? नहीं सर, मेरे को सिर्फ थोड़ी सा फीवर हल्की सी कम हुई। अच्छा,
तो एक निवेदन करने के लिए आपसे फोन किया। ये जो लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं वो प्लाज्मा डोनेट करके दूसरों की जिंदगी बचा सकते हैं। यस सर, आई एम रेडी टू गिव सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आपकी एज क्या है? सर आई एम 37। 37। और वेट? सर 96। 96, वो सही है। शुगर तो नहीं रहती? सर कुछ भी नहीं है सर। तो फिर तो आप एलिजिबल हैं। तो पक्का कब आना चाहेंगे डोनेट करने? सर मे बी एनी टाइम नेक्स्ट वीक सर। एनी टाइम नेक्स्ट। तो मेरे ऑफिस से कांटेक्ट कर लेंगे और आपके आने जाने का सब अरेंजमेंट भी कर देंगे। उसके लिए भी आपको दिक्कत नहीं है। ये अपने लिए मौका है किसी की। नहीं, चिंता मत करो, उसकी चिंता मत करो। वी हैव मेड ऑल अरेंजमेंट्स। अभी जो भी डोनेट कर सकते हैं ना, सबके लिए हम अरेंज कर रहे हैं। और ये अपने लिए मौका है एक किसी की जिंदगी बचाने का। वी ऑल शुड कम फॉरवर्ड। और भी आपके सर्कल में जितने लोग हो ना जिनको कोरोना होके ठीक हो गए, सबको मोटिवेट कीजिएगा। राइट सर। आप मुझे नेक्स्ट वीक तक सर मुझे पता लगा तो आई ट्राई टू गेट देम विद मी ओनली। थैंक यू सो मच। थैंक यू करण जी। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਸਭ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਈ-ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੜਕੀ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਕੋਵਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਵਾ ਐਪ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 112 ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਵੈਤ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੋਟਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਵੈਤ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੋਟਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਲਫ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਵੈਤ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਵੈਤ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ 15% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਵੈਤ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਬਾਲ ਖਾਲਿਦ ਅਲ ਸ਼ਬਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30% ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੂਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਕੁਵੈਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ 'ਚ 2020-2021 ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ 'ਚ ਕਰੀਬ 10.45 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 40.3 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ सांसद ਸ਼ਫਲ ਹਾਸ਼ਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਵੈਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਕਰੀਬ 50% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ NRI ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਬੀਲਾ ਵਿਖੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੀਲਾ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਪਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਨਸ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੀਰਾ ਸਦੀ ਪੱਟ ਲਿਆ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀਰਾ ਹੀਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿਸੇ LOP ਨੂੰ ਉੱਤਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਢੀਂਡਸਾ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਕੌਲੀ ਵਿਖੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 2022 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਵਜੂਦ ਬਣਾਏਗੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਢੀਂਡਸਾ ਧੜੇ 'ਚ ਜਾ ਰਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ ਸੀ। ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਲੈ ਪਹੁੰਚੇ सांसद ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਮਸਕਟ, ਦੁਬਈ, ਕੁਵੈਤ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹਜੇ ਹੋਰ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਗੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੋ ਪਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਸੋ ਜੜ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆਈਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੀਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੁਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਵੀ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਥ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਵੀ ਜੀ ਚਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੀਏ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋ ਰੋ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੀ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾ ਕੇ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਕਦੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆਏ 3 ਬਦਮਾਸ਼ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਾਬਾ ਰੋਡ ਦਾ ਏ। ਇੱਥੇ 11,70,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਏ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਚਨ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ 3 ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬੈਗ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਗ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9:45 ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਪਵਨਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਸੀ? ਇਹ 11,70,000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿੱਥੋਂ? SBI। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁੰਡਾ? ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਫੜਿਆ, ਕੁਝ ਕੈਸ਼ ਲਹਾਰਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਰੋਜ਼ ਇਸੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਸਤਾ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾਬੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੁਪੀਟਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਟਿਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਕੂਟਰੀ ਹੈ ਜੁਪੀਟਰ, ਤੇ 3 ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਨੋਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਮੋਨੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਸਨੈਚ ਕਰ ਲਏ। ਜੁਪੀਟਰ ਸੈਕਟਰ ਇਹਦੀ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹ ਸਕੂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪਿਆ ਹੈ ਬੈਗ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਫੋਰ ਨੂਨ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ 9:36 ਦਾ ਹੈ, ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਟੋਟਲੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲੀ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ,
ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇਗੇ, ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦਈਏ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਉਹ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਭਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਭਰੋ। ਕਿਉਂ ਭਰੀ ਅਸੀਂ ਫੀਸ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਮਾਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, PDF ਫਾਈਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਰ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰਾਂਗੇ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਨੋ ਸਰ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਫੀਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੀਸ ਭਰੋ। ਸਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਉਣਗੇ? ਜੇ ਲੋਕ ਕਮਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਫੀਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰ ਦੇਗਾ? ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਗਲਵਾਨਵਾਦੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀਆਂ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਹਿਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚੌਕਸ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚੀ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸਖਤੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਜਾਰੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੱਟਿਆ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਲਾ, ਜਦਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲਾਈ ਸੰਨ। ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਂਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।